جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان اعلیٰ حضرت سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، ویلکم، خوش آمدید۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی مبارک سیرت اور پھر اس سے مہکتے مہکتے بے شمار مدنی پھولوں کے گلدستے ہم اس سلسلے میں پانے کی سعادت پایا کرتے ہیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی بہاریں ہوتی ہیں، نگران شورا کے مدنی پھول ہوتے ہیں۔ الحمدللہ بزرگان دین کی شخصیات کو سوچ کر ایک کسوٹی کا سلسلہ جو آپ نے الحمدللہ پچھلے دنوں دیکھا، وہ بھی اب آپ روزانہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ مدنی اشعار کی تکرار بھی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا
وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پر سزا نہ کرے، کون ان جرموں پر سزا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، ذوق مانا مگر یہ ظالم دل، ذوق مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے، ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے، میرا رضا سب چلے مدینے کو، میرا رضا سب چلے مدینے کو، میرا رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ امیر علیہ سنت الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں اور مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہے، انشاءاللہ مزید مدنی پھول بصورت مدنی مذاکرہ انشاءاللہ تعالی امیر علیہ سنت کی بارگاہ عالی سے لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا مناسب لگا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام رسول بول رہا ہوں اورنگی ٹون خیر آباد سے۔ میرا سوال ہے بابا جان کہ میں ٹینکر چلاتا ہوں مگر اس میں جو ہے آمدنی کچھ نہیں ہے اور بھرائی زیادہ ہے، مینٹیننس مہنگے ہیں، اور ادھر جس کا بھی گھر میں خالی کرنے جاتا ہوں تو آگے سے یہی سوال ہوتا ہے کہ
आप रेट कम करो। तो अभी हम इस हालत में क्या करें? अपने घर के बजट पर नजर सानी फरमाएं और जो जो जायद खर्चे होते हो ना उनकी कटौती करें। तो जब खर्चा कम हो जाएगा घर का तो इंशाअल्लाह आपको पूरा भी हो जाएगा। अब बैंक बैलेंस भी बनाना है, प्लाट भी खरीद के रखने हैं कि भाई मौके पे काम आएंगे, भाव बढ़ेगा तो बेच देंगे। थोड़ा बहुत पार्टनरशिप भी करनी है किसी से, फिर बीसी भी डालनी है, थोड़ा बच्चे बच्चियों के लिए वो जमा भी करना है, कुछ जेवर भी लाकर जमा करके रखना है इस तौर पर कि वो काम आएगा। तो अब यह कि वो मौत आएगी, पता नहीं ये चीजें तो काम आएंगी या नहीं आएंगी, मौत यकीनी तौर पर आएगी। तो उमूमन हमारा जो अंदाजे जिंदगी अखराजात से भरपूर है, इसकी वजह से हमको लगता है कि यार वो पूरा नहीं होता, आमदनी कम है और बरकत नहीं है। तो हमारी हरकत ऐसी है जिसकी वजह से बरकत उठ गई है। हमारी हरकत सही हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बरकत ही बरकत है। अब लोग बोलते हैं कि दाम कम करो, तो अब तो लोग तो सबको बोलते हैं, सुनारे को भी बोलते हैं कि सोने का दाम कम करो, खाली टैंकर वाले को थोड़ी बोलते हैं दाम कम करो। तो जिस तरह दूसरे ताजिर डीलिंग करते हैं, आप भी जरा डीलिंग करते ही होंगे। और डीलिंग इस तरह करें, ग्राहक को इस तरह समझाए कि जिसमें झूठ ना बोलना पड़े। अल्लाह ताला आपको बरकत देगा। आप इंशाअल्लाह राय खुदा में खर्च करेंगे ना, इसमें से कोई हिस्सा अपना मखसूस कर दे, कम से कम 1% मखसूस कर दे। जो भी आपका इसमें यानी कि नफा नहीं बल्कि जो भी आपको रकम हाथ में आती है, आप जो खर्चे निकाल के जो नफा हो इस पर नहीं, तो उस अमाउंट पर आप 1% 100 पे 1 रुपया अलग जमा कर लिया करें गौस पाक के नाम का, यानी उनकी नियाज के लिए। तो इंशाअल्लाह आपको बहुत बरकत मिलेगी। अब ये रकम कुछ खाना वगैरह पका कर गौस पाक की नियाज के नाम पर फातिहा करके आप लोग घर में मिलकर भी खा ले तब भी चल जाएगा। अगर किसी मेहमान को खिलाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर ये रकम आप चाहे तो अपने किसी मस्जिद के चंदे में दे दें तो भी सही है, मदरसे में दे दें तब भी सही है, लंगर रसाइल कर दें, मकतबुल मदीना के रिसाले लेकर बांट दें इस रकम से तब भी सही है। तो गौस पाक को इसाले सवाब के लिए 1% अपनी जो भी यानी कि सेल होती है, कारोबार जो होता है, इसमें जितनी भी बिक्री होती है उस पर 1%। सारे दुकानदार या जो भी ताजिर है वो सुन रहे हो तो ये इस तरह करें। अब जिनकी तनख्वाहें लगी बंदी है तो उस तनख्वाह में से 1% कम से कम इस तरह वो अपना जुदा कर लिया करें। लेकिन ज़ाहिर बिक्री और तनख्वाह में फर्क है। जितनी बिक्री होती है 100% नफा नहीं होता और तनख्वाह तो 100% नफा है। तो इसमें चाहे तो कुछ बढ़ा दें, जितना शहद डालेंगे इतना मीठा होगा। और सब्र का जाम पीते रहे ताकि आपको यूं लगे नहीं कि मेरे को मतलब पूरा नहीं होता है। वरना ये कि वो राजा के भंडार भी जो है ना, वो भी राजा महाराजा को भी पूरे नहीं होते। सबको हल मिम मजीद की हिर्स होती है कि बस दूसरा मिले दूसरा मिले दूसरा मिले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पापा जान, मेरा सवाल आपसे ये है कि बच्चे कुत्ते बिल्ली के गले में रस्सी बांध कर खींचते हैं, ऐसा करना कैसा है? ये जिस तरह खेलते हैं ना, अगर इस तरह खेलना सवाल में मुराद है तब तो नहीं खेलना चाहिए इनको। कि ये खाली रस्सी नहीं बांधते, बिल्लियों को उठा उठा के वो पटकते भी है, फेंकते भी है। या कुत्ता को शरीफ इनके पल्ले बंध गया, हर कुत्ता शरीफ नहीं होता। कुत्ता अगर वायात होता है ना पावरफुल,
तो फिर ये आगे होते हैं और कुत्ता इनके पीछे होता है और भौंकता हुआ, तो फिर ये बाजू का गिर भी पड़ते होंगे और खौफजदा हो जाते होंगे बच्चे। अगर कोई शरीफ कुत्ता इनके हत्थे चढ़ गया ना तो वीर बेचारा उसके रस्सी गले में डाल के उसको खींचते हैं, घसीटते हैं और रस्सी भी बाजू का टाइट बांध देते हैं जिससे बेचारे का दम भी घुटता होगा। तो जाहिर है कि ये काम तो बहुत बुरे काम है, गंदे बच्चों के काम है, अच्छे बच्चों के काम नहीं है इस तरह कुत्ते बिल्लियों से खेलना। तो आप इनसे ना खेलें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज मैं वो जैसे अर्ज की ना पापा कि वो फीडबैक पर जो हमें मेलें आ रही हैं और इस पर आज भी मुझे काफ़ी मेलें फॉरवर्ड हुई हैं। एक मेल फॉरवर्ड हुई है कैमरून करके कोई एक मुल्क है, वहाँ से एक नॉन मुस्लिम ने मेल की है कि मैं आपका चैनल देखता हूँ और उसको ऐसा उसकी पूरा खुलासा है कि जो उसको हमारा चैनल और हमारे चैनल पे की गई बातें बहुत अच्छी लग रही हैं और वह चाहता ये है कि मैं मज़ीद आपको जानूँ, आपको पहचानूँ और उसको सुनता देखता रहूँ। उसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है। अल्लाह करे कि उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत दाखिल हो जाए और वो ईमान लाने में अल्लाह की तौफीक से कामयाब हो जाए। तो यूँ ऐसा लगता है कि पापा अल्लाह की दी हुई तौफीक से, अल्लाह की दी हुई तौफीक से, तो अल्लाह करे कि ये है एक तादाद है जो देख रही है और मदनी चैनल अज खुद बापा इल्म दीन हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। जो गैर मुस्लिम देख रहे हैं वो चूंकि देख रहे हैं और इनको ये इस्लाम की बातें पसंद भी आ रही हैं, तो आखिर अपनाने में क्या रुकावट है ऐसी? आप इसको अपना लीजिए, इस्लाम को कबूल फरमा लीजिए, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी सुकून मिलेगा, आखिरत का सुकून भी हासिल होगा इंशाअल्लाह, कब्र में भी राहतें होंगी। वरना फिर ये कि हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। जहन्नम की आग इतनी खौफनाक है कि अगर इसको सुई की नोक के बराबर जहन्नम को खोल दिया जाए तो उसकी हरारत और हीट और इसकी बदबू से दुनिया की सारी मखलूक जो है वो मर जाए। ऐसे खौफनाक और यानी वो हीट है जहन्नम में, इतनी सख्त आग है, फायर इतनी सख्त है कि कोई बर्दाश्त करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तसव्वुर ही नहीं। फिर उसमें कोई पीरियड भी नहीं है, फॉर एवर, हमेशा 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 उसमें रहना पड़ेगा। और जिंदगी का भरोसा नहीं है कि मैं अभी बाद में करूंगा, मेरा ये काम हो जाए तो वो जरा मसला हल हो जाए तो फिर मैं इस्लाम कबूल करूंगा। नहीं, सांस बाद में ले, पहले इस्लाम कबूल करे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि ये सांस आपकी जिंदगी का आखिरी सांस हो। जैसे कि अभी पिछले दिनों हमारे इस्लामी भाइयों का कोई वफ्द या काफिला वो कहीं गया था और फिर हॉस्पिटल में किसी इस्लामी भाई को वो देखने गए, बीमार थे, करीब एक और बूढ़ा आदमी बिस्तर पर था, तो ये हमदर्दी में उसके पास भी चले गए और उसको भी मतलब यानी कि हाल अहवाल पूछे। तो उसने बताया कि मैं तो भाई वो मुसलमान नहीं हूं, मैं तो मतलब वो मेरा मजहब तो फुला है और मैं अपने मजहब का मतलब यानी कि प्रीस्ट हूं और बड़ा हूं। तो हमारे जो इस्लामी भाई थे उन्होंने इनको बड़ी शफकत दी और इनको इन पर इनफरादी कोशिश की और उनको इस्लाम की बरकतें समझाई। तो अल्लाह का करम है कि उनके दिल में रोशनी पैदा हुई। उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप मुझे आपके तरीके पर ले लो, मुझे मुसलमान कर लो। तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह तौबा करवाई और मुसलमान कर लिया कलेमा पढ़ाकर, माशाअल्लाह। और गालिबन घंटे या 1.5 घंटे के बाद, 45 मिनट में, 45 मिनट्स, 45 मिनट, पौने घंटे के बाद, सिर्फ पौने घंटे के बाद, ओनली 45 मिनट्स वो जिंदा रहे। इसके बाद उनका इंतकाल हो गया, डेथ हो गया। अल्लाह ने देखो कैसी तौफीक बख्शी
کہ पौन घंटे पहले उन्होंने तौबा कर ली और ईमान लिया है, मुसलमान हो गए। Almost 70 एक भी years नमाज old पढ़ने का और person. इनको शायद मौका ना मिला। He was अल्लाह इनकी मग़फ़िरत almost 70 years old person. ये 70 साल इनकी उम्र बताई गई, और मरने से पहले बिफोर डेथ इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हाँ, तो ये जो आपने बताया कि कोई साहब है वो ये देख रहे हैं, चैनल देखते रहते हैं और पसंद करते हैं, तो मैं उन्हीं को दावत दे रहा हूँ ज़िम्नन सारी दुनिया में जहाँ भी नॉन मुस्लिम्स हमें देख रहे हैं कि आप इस्लाम की सही तस्वीर मदनी चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह देख ही रहे हैं कि किस तरह मुसलमान इस्लाम को पेश कर रहे हैं अमली तौर पर। न इसमें हम एड लेते हैं, न इसमें हम म्यूजिक देते हैं। हमारे यहाँ इस्लाम में लेडीज के लिए पर्दा, लेडीज को सरेआम नहीं आना चाहिए, स्क्रीन पर नहीं आना चाहिए। हम लोगों का हकीकी इस्लाम यही बताता है, लेकिन बहरहाल मुसलमान बेअमल हो गए इसलिए वो इस तरह करते हैं, और आप मुख्तलिफ चैनल्स पर देखते होंगे या वैसे प्रैक्टिकल भी देखते हैं कि मुसलमानों का अंदाज जो है वो वाकई हम इस पर बहुत शर्मिंदा है। तो इस तरह खाली मुसलमानों का ही बेअमली का अंदाज नहीं है, जो बेअकीदा है, बदअकीदा है, जो गैर मुस्लिम है, उनके अमल भी आपके सामने है। वो उनके अमल कहाँ अच्छे? तो बहरहाल है कि उनके अमल को ना देखें, आप इस्लाम की बुनियादी तालीमात को देखिए। हमारा अमल वाकई अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा अकीदा जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा, सच्चा, साफ सुथरा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप आ जाइए, इस्लाम के दामन में आ जाइए। अल्लाह ताला दिलों का फेरने वाला है, मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है। अल्लाह ताला आपके दिलों में इस्लाम की शमा रोशन फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी कसौटी, सुभान अल्लाह। नाजरीन और हाजरीन, मैंने शख्सियत सोच ली है, हमीदी साहब बूझो तो जाने। बाबा ये इरशाद फरमाएं कि वो खलीफा आला हजरत हैं? जी नहीं। कुरान पाक की कोई तफसीर लिखी है उन्होंने? दोबारा पूछे। नहीं, मुफस्सिर भी नहीं, मुफस्सिर भी नहीं है, आला हज़रत खलीफा भी नहीं है। हाजरीन और नाजरीन, 19 सवालात में शख्सियत बुझनी है, 2 सवाल हो चुके हैं। बापा उनके विसाल शरीफ को 100 साल हो चुके हैं? ला नहीं। इस सदी के अंदर अंदर है। जी जी, मगर खलीफा आला हज़रत भी नहीं है और मुफस्सिर भी नहीं है। मशहूर आलिम हैं? आलिम है। उनके फतावा छपे हुए बापा? मेरी नजर से गुजरे नहीं है। हदीस में महारत है उनको? जी, हदीस पाक में महारत है उनको? इसकी मुझे मालूमात नहीं है। चलिए 6 सवाल हो चुके हैं। अब हर शख्सियत के बारे में पूरी मालूमात तो ज़ाहिर मुश्किल होती है ना। ये अगर कैद लगाएंगे तो फिर शख्सियत हम लाएंगे कहाँ से? ये पूछ रहे हैं साहिब मज़ार है? जी नहीं। हयात है मतलब? सुभान अल्लाह। 7 सारे सवाल। औलिया किराम हयात होते हैं, तो अपने हयात ज़ाहिरी में है बाबा? हयात ज़ाहिरी से मुत्तसिफ है। नहीं तो अब ये सवाल बनता है मेरी आखिरी मालूमात तक। बाबा आपसे बैत है? जी नहीं। पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में। सुभान अल्लाह। बाबुल मदीना में है? हाँ, बाबुल मदीना में। सही। चले अब हर जगह से निकल कर शहर में पहुंचे, बाकायदे हयात तक पहुंचे,
تدریس کرتے ہیں, مدرس ہیں؟ نہیں. چلو 12 سوالات ہو چکے ہیں. ان کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں؟ کوئی نظر سے گزری نہیں ہے میرے. مشہور ہیں؟ جی ہاں. مشہور بھی ہیں, صاحب ان کے مشہور ہونے کی شہرت جو ہے وہ خطابت ہے. خطابت, جی ہاں کہہ سکتے ہیں خطابت, بالکل. سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی. سبحان اللہ. سید ہیں؟ سید جی. میری معلومات کے مطابق سید نہیں ہے. پاپا اس منچ پہ موجود ہیں؟ مجھے خطرہ تھا کہ یار کہیں یہ نہ پوچھ لو آپ لوگ یار. جی ہاں. سبحان اللہ. پاپا سارے آپ کے مرید ہیں سوائے ایک طالب. 18 ہو گئے, 18 ہو گئے. ابھی ہے نہیں, ابھی باقی ہے. منچ پر تو 5 7 8 شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں. ان میں ایک منتخب کرنا آخری سوال میں, اینک لگائے بیٹھے ہے ہیں؟ نا. جی پاپا اینک لگائی ہوئی ہے؟ اینک والے تو 19 ہو گئے, تو اینک والے تو کئی ہیں اس میں. اس وقت میرے سامنے 3 ہیں, ان میں 2 اینک والے. ہاں تو ٹھیک ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ اینک والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں تو اینک والے تو ہیں, تو اب یہ 19 تو پورا ہو گئے نا ان کے. جی اب انہوں نے صرف نام بتانا ہے. سوالات ختم ہو چکے ہیں. شاہد بھائی کیا گیس کیا ہے؟ عرض کروں حضور؟ جی نام عرض کروں؟ یہ 12ویں سوالات تقریباً یہ لوگ ایک دم ملے گئے, وہ رخ ہو گیا تھا کیا 12ویں سوال میں کسی کی طرف. حاضرین بھی باسوں پہنچ کا. گئے ماشاء اللہ. منچ والوں کا رخ ہو رہا تھا 12 سوال کے آس پاس ہونا ہو فلاں شخصیت ہو, اس کو بار بار تجسس سے دیکھ رہے تھے, اور وہ شخصیت کچھ جھمپی معلوم ہو رہی تھی. جی چلیے. جی شاہد بھائی. اب تو بہت سارے اشارے میں نے خود ہی دے دیے. اب گلی میں پہنچے, مکان کے باہر کھڑے ہوئے ہیں, بس دروازہ. اب دروازہ بجاؤ, دیکھو جی. صاحب وہی آتے نہیں آتے. عبد النبی حمیدی صاحب. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. مرحبا. حاضرین میں سے بھی کئیوں نے بوجھ لیا تھا. ماشاء اللہ. ہاں وہ میں نے دیکھا کہ وہ 12ویں سوال میں اضطراب تھا, خود یہ مضطرب ہو رہے تھے کہ کہیں میرا تو نہیں پوچھ رہے. باپا خطرہ تھا کہ آج جواب نہیں دے سکیں گے. آج خطرہ بہت تھا. لیکن یہ ایسا ہے کہ جیسے جیسے یہ سوال کرنے والے منجر ہیں نا بابا, اس طرح جو اپنے ذہنوں میں شخصیت لائیں گے نا, وہ بھی اللہ نے چاہا تو پھر ایسی لاتے رہیں گے کہ یہ 19 پر بھی ان میں ٹھیک ٹھاک اختلاف رائے ہوگا. ماشاء اللہ. مدنی اشعار کی تکرار. آئی صاحب آپ شعر عطا فرمائیں آج. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رنگے چمن پسند سبحان اللہ. پھولوں کی بو پسند. سبحان اللہ. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند. سبحان اللہ. مکی دیوانے دائیں طرف دال سے شعر سنائیے. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خیبت میں عجب انجمن آرائی ہو. دل میں ہو. ماشاء اللہ. واو واو. مدنی دیوانے جلدی جلدی. واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا, نہیں
سوچتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. الف سے شعر. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. ماشاءاللہ. یا سے شعر. یاد طیبہ سے بسا دیجئے سینہ میرا، میں کراچی سے یہی، میں کراچی سے یہی عرض ہوں لایا یا غوث. ہائے 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 کیا بات ہے. مکی دیوانے سا سے بہت پیارا شعر پڑھا. سا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاج پر کی ہے. سبحان اللہ. یا سے شعر ماشاءاللہ. سا سے سنا دیا. چلیے. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. ماشاءاللہ. واو. وہ سوئینا نظر پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ. نون. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھانے جائے، تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. ماشاءاللہ. یا سے شعر مکی دیوانا. جلدی. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. یا سے شعر. پھر واو. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ماشاءاللہ. چلیے. یا سے پھر شعر. یہاں فیضان ہے کس کا، امام احمد رضا خاں کا، ہوا گھر گھر میں یہ چرچا، امام احمد رضا خاں کا. ماشاءاللہ. الف. اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے بارہ تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ راستہ تیرا. وہ ہے رستہ تیرا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں کر دے ماشاءاللہ. عطا مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا مدینہ. ماشاءاللہ. چلیے. ہا سے شعر. مکی دیوانے. ہا. مدینہ.
آپ کا وقت شروع ہو ہم چکا خاک ہیں اور خاک ہی ماں ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جامع دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ ماشاءاللہ، واو، کیا مرتبہ ہے وہ ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا۔ آسان آسان شعر دے نا ایک دوسرے کو۔ دیکھیں بھائی صاحب کیا ہوتا ہے، ہاں کوئی ابھی سا آیا تھا، ابھی الف سے شعر۔ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے جی نا۔ ٹائم ہوتا ہے، تھوڑا سا غور کریں گے تو کوئی ایسا شعر ملے گا جس میں سامنے والے کو سوچنا پڑے۔ الف، اللہ کی رحمت سے تو جنت بھی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کی ملی ہو۔ واو، کئی دفعہ واو آ گئے آپ کے پاس۔ واسطہ پیارے نبی کا، واسطہ صدیق و عمر کا، واسطہ شاہ کربلا کا، یا الہی میری مغفرت فرما۔ یا خدا میری مغفرت فرما۔ الف، چلیے آپ کا وقت جاری ہے۔ آفتوں میں ہوں گھرا، آفتوں میں ہوں گرفتار، مدد کو آؤ، غم دنیا نے مجھ کو ہے ستایا یا غوث۔ آپ لگتا ہے منقبت یاد کر کے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا روی تھی کیا کیسے کافیے تھے۔ کافی تھے۔ ماشاءاللہ، دوسرا سا سے پڑھ دیا، آپ تیسرا دے دیجیے، یا سے شعر۔ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ یہ چشتی سور وردی نقش بندی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث۔ سا، ثنائے مقصود ہے عرض غرض کیا، عرض آپ کا کافل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ، یا غوث۔ اب آپ سا، ثم الرضا نبی بکر ماشاءاللہ، آج 4 سا ہوئے۔ دیکھیں 5واں کب آتا ہے۔ میم سے شعر، مکی دیوانے۔ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سواری ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جاری۔ ماشاءاللہ، آئی صاحب یہاں سے آپ کرم فرما دیں۔ یہ یاد وطن ستم کیا، پورا کریں حرم سلائی یاد وطن ستم کیا، یاد وطن ستم کیا، دشت حرم سے لائے کیوں بیٹھے بٹھائے بد نصیب، سر پہ سر پر بلائے اٹھائے کیوں۔ ماشاءاللہ، نون سے شعر۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا
जानूर का माशाअल्लाह अलिफ उनकी महकने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए। माशाअल्लाह। वक्त अब कम है, मुकाबला सख्त है। नून से शेर मदनी दीवाने। नेमतें बांटता जिस संग ते वो ज़ीशान गया, साथी ही मुर्शिद रहमत का कलम मज़ीद 3 मिनट हैं आपके पास। अब ये मुकाबला चलता रहा तो फिर अशार की तरफ जाएंगे। अलिफ से शेर। अल्लाह मुझे हाफिज़े कुरान बना दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला माशाअल्लाह। दे। या से शेर मदनी दीवाने। आपका वक्त शुरू हो चुका है। वक्त नीचे की तरफ आ रहा है। या हाज़रीन को याद आ गया है। यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो रोते हुओं को हंसाने आए हैं। माशाअल्लाह। नून। नाम हक पे दिलो जां कुर्बान करूं, हक अर्शता फरश निसार आरिज। सुभान अल्लाह। निसारे आरिज ज़ाद। चलिए आखिरी मिनट में आपको ज़ाद मिल गया। चलिए ज़ाद तो कई दिनों से हो रहा है, आप सिलसिले पिछले देखे हो तो याद होगा। आपका वक्त नीचे की तरफ आ रहा है। मदीना। मदनी दीवाने आखिरी मराहिल की तरफ लग रहे हैं। ज़िया पीरो मुर्शिद हैं मेरे। वक्त नीचे आ रहा है। कोई और शेर सोच लें। 5 सेकंड रह गए। वक्त। ज़िया पीरो मुर्शिद हैं मेरे, सुरूर दिलो जान है मेरे। आपका वक्त ख़त्म हो चुका है और आज आखिरी मिनट में हमारे मक्की दीवाने, कई दिनों के बाद मक्की दीवाने, गालिबन ये दूसरा सिलसिला है जिसमें मक्की दीवाने सबकत ले गए। माशाअल्लाह। इनके लिए ज़ोर से सुभान अल्लाह के। सही वक्त पे ज़ाद इन्होंने दिया। क्यों शाहिद भाई? माशाअल्लाह। इन्हें हम तोहफ़ा पेश करेंगे। तोहफ़ा है, बहुत ही प्यारी किताब है। इसका पिछले दिनों अमीर सुन्नत ने भी तज़किरा किया। जन्नत में ले जाने वाले आमाल, जन्नत में ले जाने वाले आमाल। ये किताब बहुत ही प्यारी किताब है। इस किताब को तमाम हाज़रीन नाज़रीन लेने की, पढ़ने की नीयत करें। बिलखुसूस हमारे मक्की दीवाने, ये किताब आपको पेश की जाएगी। आप ये तोहफ़ा भी कबूल फरमाएं। पहले जो बापा तोहफ़ा देते हैं वो ले लें। कब तक पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह इसे? आपको बहुत मुबारक हो। नाज़रीन को भी इंशाअल्लाह 41 दिन के अंदर, 41 दिन के अंदर ये पढ़ लेंगे माशाअल्लाह। आप जामियातुल मदीना के तालिब इल्म इस्लाही भाई, कब तक पढ़ लेंगे? 26 दिन माशाअल्लाह। 26 दिन के अंदर ये किताब पढ़ लेंगे। आइए हम मक्की दीवानों को ये तोहफ़ा रुकन शुरा के हाथों से पेश करते हैं। इनके लिए ज़ोर से सुभान अल्लाह की सदाएं। जन्नत में ले जाने वाले अमाल, मक्की दीवाने। हमारे मदनी दीवाने, इनके लिए भी तोहफ़ा है। इनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इनके लिए है मकतबतुल मदीना से जारी शुदा DVD। ये है सॉफ्टवेयर CD है,
القرآن الکریم، پورا قرآن پاک ہے اس میں، اور بہت اچھی اس میں یوں سمجھیے کہ سہولیات ہیں، فیسیلیٹیز ہیں، سرچ آپشن ہے، ترجمہ بھی ہے، کنز الایمان ہے، تفسیر بھی ہے۔ یہ سی ڈی صرف 30 روپے میں مکتبۃ المدینہ کے بستے پر دستیاب ہے۔ یہ سی ڈی کا جو مواد ہے یہ آپ ہماری ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے جنت میں لے جانے والے اعمال جو کتاب ہے اسے بھی آپ ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں، تو اسے بھی لیں۔ حاضرین ناظرین، آپ انشاءاللہ اسے بھی جلدی کھول لیں گے انشاءاللہ۔ انہیں پیش کر دیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کلام رضا کا وقت ہے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام سنائیں گے۔ تمام اسلامی بھائی جھوم جھوم کر پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی جلوے کی جھلک ہے او جا کیا ہے، ہر طرف دیدار حیدر سزا سکتا کیا ہے، مانگ من مانتی رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا پاک نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا پاک نہ لے بخشے میں پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، ساجد کا میں گنہگار وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے، بے بسی ہو جو مجھے پرسش امان کے وقت، دوست تو کیا کہوں اس وقت، تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بے تاب یہ بے چین کا رونا کیا ہے، کیوں ہے بے تاب یہ بے چین کا رونا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی آ کے تو ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور،
تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی، میرا غمخوار عمر آ گئی جان تن بے جان میں یہ آنا کیا ہے، اے رضا جانے آنا دل تیرے قدموں پہ نثار، اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ ایک شعر، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بھی گرا ہوا کام بڑھ گیا ہوگا، ہمارا بھی گرا ہوا کام بڑھ گیا ہوگا، کہیں گے اور نبی ذهبوا إلى غيري، کہیں گے اور نبی ذهبوا إلى غيري، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ کیا بات ہے، برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کے کلام کی بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کو ہم لوٹ رہے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علم کا چشمہ ہوا گے معجزہ تحریر میں، علم کا چشمہ ہوا گے معجزہ تحریر میں، جب قلم تو